آپ کی ولادت 535 ہجری کو خراسان کے شہر سنجر میں ہوئی، یعنی آج سے لگ بھگ 680 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد حسن ہے، آپ کا لقب عطائے رسول ہے، ہند الولی غریب نواز ہیں۔ آپ کی قسمت میں دنیا کا سب سے عظیم خاندان آیا ہے، یعنی آپ حسنی اور حسینی سادات، جس کو علماء کی زبان میں نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہے اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور غریب نواز نے کم عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے۔ آپ کے والد ایک باغ اور کچھ نقدی وراثت میں چھوڑ گئے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے امی جان، میرا من باغ اور گلشن یعنی باغیچہ کی رکھوالی میں نہیں لگتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کی حفاظت کروں اور اس گلشن کو تازہ کروں اور ہرا بھرا رکھوں جسے میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ آپ نے کہا امی جان، مجھے اللہ کی راہ میں دے دیجئے۔ آپ کی یہ بات سن کر آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشا پور، جو کہ ایک مشہور شہر ہے، وہاں چلے گئے، جہاں سے بڑے بڑے علماء بزرگ صوفیاء ہوئے ہیں۔ جب آپ نیشا پور پہنچے تو وہاں پر سید حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث مفسر تھے۔ ان کے دارالعلوم میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ کچھ سالوں میں آپ نے تعلیم مکمل کر سند حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ ایک کامل پیر کی تلاش میں رہنے لگے۔ ایک بات ضرور یاد رکھو عزیزو، چاہے کوئی بھی کتنا علم پڑھ لے، چاہے کوئی کتنا بڑا علامہ محدث بن جائے، لیکن تب تک اس کا بیڑا پار نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی مرشد کامل کی نسبت نہیں مل پاتی۔ علم باطن اور طریقت اور معرفت تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اہل عرفان کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم کون تھا؟ مگر آپ اس وقت تک مولانا روم نہیں بنے جب تک حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ نہیں ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد کامل پیر کی تلاش شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ علماء اکرام اور صوفیاء اعظام فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ نیشا پور کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہارون ہے، اس گاؤں میں قطب الآفتاب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے قطب الآفتاب اور ولی کامل تھے۔ جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو بغیر دیکھے ہی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، جلدی آؤ میرے پاس، جو حصہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے ہے وہ لے لو۔ پھر آپ مرید ہو گئے۔ شیخ کامل نے ایک حجرہ آپ کو رہنے کے لیے دیا۔ آپ اس حجرے میں رہ کر وظائف پڑھتے تھے۔ پیارے دوستوں، عزیزو، اللہ کی عبادت سے آج ہم اور آپ کتنے دور ہیں۔ ایک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے، اللہ اللہ۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا پیر مل جائے جو ایک نگاہ سے ہمیں قطب بنا دے، نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے، نہ حج کرنا پڑے، نہ داڑھی رکھنی پڑے، نہ تہجد پڑھنی پڑے، نہ کوئی ذکر اذکار کرنا پڑے، نہ خواہشات نفسانی کو کچلنا پڑے، بغیر محنت اور مشقت کیے بغیر ہمیں قطب بنا دے۔ تو ہمارا حال یہ ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ والے کسی کو ایک نظر میں قطب نہیں بنا سکتے، بلکہ بنا سکتے ہیں، جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے، لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ سب کو ایک نگاہ میں قطب بناتے رہیں۔ قانون یہی ہے کہ محنت اور مشقت سے مرتبہ حاصل کریں۔ آپ کی شان کا ایک حصہ بھی مؤلف نہیں لکھ سکتا۔ ایک بار آپ کے پیر مرشد نے پوچھا کہ اے حسن بیٹا، تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حقیقتوں کو بے حجاب دیکھتا ہوں۔ جو کچھ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہوں۔ شیخ کامل نے فرمایا، بیٹا ابھی بڑی کمی ہے، تمہیں جس منزل پر ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ ابھی بہت دور ہے، اور محنت اور مشقت کرو اور ریاضت کرو۔ خواجہ غریب نواز نے محنت اور مشقت کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شیخ کامل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ آپ پر تھی۔
कुछ दिन बाद फिर आपके पीर ने पूछा कि हसन, अब तुम कहाँ तक देखते हो? आपने अर्ज किया, तहतुश्शरा से अर्श मुअल्ला तक देखता हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ। फिर आपके पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी कमी है और मशक्क़त करो। आपने और मेहनत और मशक्क़त शुरू कर दी। तीसरी मरतबा आपको बुलाकर पूछा, अब कहाँ तक देखते हो? अर्ज़ किया कि मुर्शिद, अर्श मुअल्ला से आगे अल्लाह ताला की हकीकत को देखता हूँ और उनकी अज़मत के अनवार और तजल्लियात को देखता हूँ। ये सुनकर आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया कि अब काम हो गया। जब आका के गुलामों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा? ख्वाजा गरीब नवाज की शान और उनके पाक नसब पर पीर सैयद नसीरुद्दीन जिलानी का यह शेर चार चांद लगाता है। गुलशन मुस्तफ़ा की फबन और है, ये चमन और है, शाह अबरार की अंजुमन और है, ये चमन और है, बूए गुलदस्ताए पंजतन और है, ये चमन और है, शान आले हुसैन व हसन और है। इसके बाद आप मुर्शिद से खिरकाए खिलाफत और इजाज़त लेकर मदीने तशरीफ़ चले गए। 6 महीने तक आपने नाना सैयदुल अंबिया के मुक़द्दस बारगाह में रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी ज़ियारत का शर्फ बख्शा और फरमाया, तुम मोइनुद्दीन हो, यानी दीन के मददगार, तुम कुतुबुल मशाइख हो। ये अलक़ाब आपको नबी करीम ने अता फरमाए हैं। जबकि आपका असली नाम हसन था। उसके बाद आपको हुक्म दिया और कहा, बेटा जाओ, हिंदुस्तान की सरजमी को कुफ्र से पाक करो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, हमारी नज़र तुम पर है। जो इस तरह से आप हुक्म पाने के बाद मदीना शरीफ से अजमेर के लिए रवाना हुए। नबी करीम का हुक्म मिलने के बाद आप मुल्क शाम के रास्ते से इराक़ आए। हज़रत सरकार गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। गौस-ए आज़म सरकार का बज़ाहिर वो आखिरी वक्त था। रास्ते में बड़े बड़े औलिया अल्लाह मिले। बगदाद शरीफ में ही आपके सबसे पहले मुरीद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हुए और ऐसे मुरीद हुए कि आखिर तक शेख की सोहबत और हुजूरी में रहे। आप इराक़ से ईरान और ईरान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पेशावर, अब पाकिस्तान के रास्ते से लाहौर आए। रास्ते में बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़ी बड़ी करामतें ज़ाहिर हुईं। लाहौर में एक बहुत बड़े कामिल और अकमल वली अल्लाह हज़रत सैयद अली हिजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। रास्ते में अजमेर आते वक्त आप उनके आस्थाने पर भी गए। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शान को जानना हो तो सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला ध्यान में रखो। एक मरतबा सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में सैयदना अली हिजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आया तो आपने फरमाया, अगर हम इस ज़माने में होते तो दाता गंज बख्श के मुरीद होते। अल्लाह अल्लाह अजीज़ों, अब हमें इस कौल से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कितनी आला हस्ती है, जिनके मुरीद होने की बात सुल्तानुल औलिया गौस आज़म कर रहे हो। ख्वाजा हिंद के जैसा वली जो तहतुश्शरा से अर्श मुअल्ला तक सब कुछ देखता हो, उन्हें दाता गंज बख्श की मज़ार अक़दस के कदमों में 40 दिन गुजारे हैं और फैज़ हासिल किया है। अल्लाह वाले बुज़ुर्गों की कद्र जानते हैं, ये उनके दर्जे और मर्तबे को पहचानते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं, पैरों की तरफ अदब है। आपने 40 दिन तक कदमों की तरफ बैठकर एतिकाफ़ किया और चिल्ला किया, और जब दाता गंज बख्श के फैज़ व बरक़ात को देखा तो कह उठे, ये वही सखी दाता है जो ख़ज़ानों के ख़ज़ाने तक़सीम फरमा देते हैं। आप नाकिशों के लिए ही कामिल पीर नहीं बल्कि कामिलों के लिए भी रहनुमा हैं, और आप कामिलों के रहबर और पीर हैं। ये शेर किसी आम सूफ़ी या मौलवी साहब का नहीं है, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती का है। अब एक बात आपसे पूछता हूँ कि एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्ती और दूसरी तरफ जो कहते हैं कि ये हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, ये कुछ दे नहीं सकते। उधर मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं कि ये कामिल औलिया अल्लाह जो अपनी कब्रों में सोए हुए हैं, ये ख़ज़ानों के ख़ज़ाने बख्श देते हैं और उनका फैज़ जहाँ को पहुँचता है, ये अल्लाह के नूर का मज़हर है। अब फैसला आपको करना है कि आप सुल्तानुल हिंद की सुनोगे या इन 14वीं सदी के मुल्लों की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस से
सलाम पढ़कर आप दिल्ली पानीपत करनाल से होते हुए अजमेर शरीफ पहुँचे तो आपकी उम्र 47 बरस की थी। अभी आपने निकाह नहीं किया था। आपके साथ चंद मुरीद थे। कोई जमात नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई असलहा हथियार नहीं। ये अल्लाह वाले होते हैं, इनको क्या ज़रूरत है तीर कमानों की। उनकी निगाह ही तलवार होती है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह वाले जो होते हैं उनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक दरवेश निगाह होती है और एक खुश रवी शमशीर होती है। यानी वो शमशीर लोहे की नहीं बल्कि निगाहों की होती है, जो करना होता है कर देती है। आपके अजमेर आने के बाद दीन तबलीग का काम शुरू हुआ। एक दिन आप एक मैदान में बैठे थे, जो मैदान अजमेर के राजा का था। जब शाम हो गई तो राजा के ऊँट उसी मैदान में बांधे जाते थे। जब चरवाहों ने शाम हुई तो ऊँट को लेकर आए तो देखा कि उसी जगह पर आराम फरमा रहे हैं। चरवाहों ने कहा, फ़कीर बाबा उठो, यहाँ से ये ऊँटों के बैठने की जगह है। आपने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट कहीं भी बैठ जाएंगे। हमने ये 4 गज जगह ले ली है, उससे ऊँटों के बैठने के लिए क्या रुकावट पैदा हो गई है। इतनी जगह पड़ी है, ऊँट इधर उधर कहीं भी बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं बाबा उठो, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ ऊँट ही बैठेंगे, तुम किसी और जगह जाकर डेरा लगाओ। आपने 2-3 मरतबा कहा, मगर वो चरवाहे जाहिल थे, उन्हें अदब और तमीज़ क्या ये नहीं पता था। उन्होंने बदतमीज़ी करते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ से उठना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं ये राजा के ऊँट हैं और राजा के ऊँटों के बैठने की जगह राजा के ऊँट ही बैठेंगे। ये सुनकर मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कुतुबुद्दीन अपनी चटाई यहाँ से उठाकर वहाँ बिछा लो, अब यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। और ये कहकर वहाँ से उठकर चले गए और राजा के ऊँट बैठ गए। सुबह हुई तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, मगर ऊँट उठे ही नहीं। उन्होंने डंडे मारे, बड़ी कोशिशें की, मगर वो बैठे ही रहे। चरवाहे कहने लगे, इन्हें क्या हो गया है, कहाँ ये हमारे इशारे से ही उठ जाते थे। दूसरा चरवाहा कहने लगा, क्या तूने सुना नहीं कि उस फ़कीर ने कहा था कि चलो अगर हमें नहीं बैठने देते तो यहीं बैठे रहें, जभी तो बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा चलो देखें वो फ़कीर कौन है। लोग देखने के लिए आ रहे थे। कोई कह रहा था फ़कीर बड़ा काबिल है, कोई कह रहा था फ़कीर बड़ा जादूगर है, उसने ऊँटों पर जादू कर दिया है। ये बात राजा तक भी पहुँच गई। राजा ने कहा, जाओ फ़कीर से माफ़ी मांगो, फ़कीर तो मखलूक पर मेहरबान होते हैं और आपने बेज़ुबान पर जादू कर दिया है, मेहरबानी करके आप अपना जादू वापस ले लो, ये ऊँट उठ जाए। फिर वो चरवाहे आपके पास आए, रोने लगे और माफ़ी तलब करने लगे। आपने कहा, आइंदा बदतमीज़ी मत करना और हम जादू वग़ैरह नहीं करते। फिर आपने माफ़ फरमाया। उसके बाद राजा के ऊँट उठकर बैठ गए। अब 5 वक्त अज़ान होती थी, नमाज़ें होती थी। आप इस्लाम की तालीमात बयान फरमाते थे, कुफ्र और शिर्क की नसीहत फरमाते थे। आपकी आमद का तस्करा अजमेर के हर कोने में फैलने लगा। आखिर ये बात राजा तक पहुँची। एक मुसलमान फ़कीर आया है, उसके साथ कुछ लोग हैं जो 5 वक्त अज़ान देते हैं और हमारे पाकीज़ा तालाब को ख़राब कर रहे हैं। उसी में हाथ धोते हैं, मुँह धोते हैं, पैर धोते हैं और ये मज़हब के ख़िलाफ़ लोग हैं और हमारे तालाब को नापाक करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से हटाया जाए। ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और कहते हैं कि मूर्ति पूजा के लायक नहीं है, ये तो पत्थर है। हमारे खुदाओं की वो तौहीन करते हैं और उनकी बातों से मुतासिर होते हैं। हमारी हुकूमत में अगर कोई मुसलमान आकर हमारे लोगों को मुसलमान बना दे और हमारे मज़हब के लोग अपना मज़हब छोड़कर उसके दीन में चले जाएं, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात होगी। इसलिए उस फ़कीर को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद राजा के सिपाही आते हैं और आपसे कहते हैं, राजा का हुक्म आया है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम गोश्त खाते हो, मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करते हो। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे उस मुक़द्दस तालाब में अपने पैर वग़ैरह धो, किसी और जगह जाओ और अपना डेरा डालो। आपने इरशाद फरमाया, इतनी दुनिया आती है, कोई तालाब में नहाता है, हत्ता कि जानवर भी आकर पानी पी जाते हैं, तो हम तो उससे
تو ہم تو اس سے بس وضو کر لیتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم ہمارے مذہب کے خلاف ہو، بس راجا کا حکم ہے، تمہیں آئندہ اس میں ہاتھ پاؤں دھونے کی اجازت نہیں، خبردار تم اس میں ہاتھ پیر نہیں دھو گے ورنہ ہم سختی کریں گے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ شاید یہ لوگ ہمیں وضو نہ کرنے دیں، جاؤ مشکیزہ لاؤ تو بھر کے لے آؤ، اگر پانی کی ضرورت پیش آئی تو کچھ پانی تو پاس رہے گا۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین نے مشکیزہ بھر لیا تو آنا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ یہ میرے خواجہ ہندل ولی کی ادنا سی کرامت تھی جو آپ نے اپنے تصرف سے سارے آنا ساگر کو مشکیزہ میں بھر لیا، سارا پانی خشک ہو گیا۔ یاد رکھو اولیاء اللہ کے ہاتھ سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتیں اور کمالات ہوتے ہیں۔ سارا پانی خشک ہو گیا، آنا ساگر بھی خشک ہو گیا۔ پانی جب خشک ہوا تو کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ ادھر بچے بوڑھے سب پیاس کی شدت سے بلبلا رہے تھے، ہر طرف شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ فقیر نے جادو کر کے سارے اجمیر کے پانی کو خشک کر دیا۔ جب بات راجا کے دربار میں پہنچی تو راجا نے وزیروں کو بلا کر مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ تو فقیر کامل فقیر ہے، یا تو وہ دور وقت کا سب سے بڑا جادوگر ہے، اب تو اس نے ہماری زندگی مشکل کر دی ہے۔ پھر جب جان پہ بنائی تو یہ طے ہوا کہ جیسے ہو سکے منت کر کے ان فقیر کو منایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اگر معافی نہیں کریں گے تو اجمیر میں ہر گھر سے لاشیں ہی ملیں گی، اجمیر کے ہر گھر سے لاشیں ہی ملیں گی، کیونکہ بچوں اور عورتوں میں پیاس کی شدت سے قہر برپ رہا ہے۔ لوگ آئے آپ کے پاس رونے لگے، قدموں میں گر گئے، منت کرنے لگے، بابا رحم آپ نے جادو کر دیا، آنا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ میرے سلطان نے فرمایا کہ ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور یہی سچا دین ہے، ہم یہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اسلام کی روشنی آپ سب کے دل میں جاگنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمیں وضو سے روک دیا تھا، ہم وضو نہیں کر سکتے، پھر آپ کو راجا کی طرف سے وضو کی چھوٹ آئی۔ آپ نے پھر رحم دلی دکھاتے ہوئے قطب الدین سے کہا جاؤ مشکیزہ میں جو پانی ہے اسے آنا ساگر میں پلٹ دو۔ آپ کا حکم پا کر مشکیزہ آنا ساگر میں پلٹ دیا گیا، پانی ابل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آنا ساگر پانی سے لبریز ہو گیا۔ آج تک اس آنا ساگر کے پانی میں کمی نہیں ہے۔ جس دن آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی اس دن متاثر ہو کر 32,000 کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔